ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਗਰੋਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ रूबरू हुई हाँ। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू तुहाडी किताब दा पाठ चौथा पावर पॉइंट नाल जान पछाण करवावांगी। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, जिमें कि तुसी सारे ही भली भांति जानू हो कि जो भी तुहानू मटीरियल ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है वो तकरीबन पावर पॉइंट विच ही तैयार किया जाता है। पावर पॉइंट विच तैयार किया गया मटीरियल प्रभावशाली ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ट्रांजिशन की हुंदी है, लेआउट की हुंदा है। सब तो पहला प्रश्न मैं तुहानू जो करवाउण जा रही हाँ, पावर पॉइंट तो की भाव है। प्यारे बच्चों, एक गल तुसी ध्यान नाल समझ लैनी है कि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस दी वरतों प्रभावशाली पेशकारी तैयार करने लई कीती जाती है। बाजार विच कई तरह के प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिमें कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इंप्रैस, स्लाइड रॉकेट। पावर पॉइंट नू माइक्रोसॉफ्ट दी कंपनी ने बनाया है। ये प्रैजेंटेशन सॉफ्टवेयर अपनी प्रैजेंटेशन नू आकर्षक बनाने लई मीडिया का वध तो वध प्रयोग करता है। पावर पॉइंट नू सब तो पहला डेनिस ऑस्टिन और थॉमस रडकीन ने फोरथोड नामक सॉफ्टवेयर कंपनी विच पहली बार डिवेलप किया सी। पहला इसका नाम प्रेजेंटर रखा गया सी अते 1987 विच इसका नाम पावर पॉइंट रख दिता गया। इस तो बाद जो अगला प्रश्न है वो है पावर पॉइंट विच मौजूद ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के दृश्य बारे जानकारी। भाव पावर पॉइंट विच तुसी जो भी तैयार करते हो उसनू तुसी किस तरह नाल देख सकते हो। तो सब तो पहला है नॉर्मल व्यू। यह डिफाल्ट अते मुख्य दृश्य व्यू है। जदों भी तुसी पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो तो जो भी तुहानू पावर पॉइंट दे विच दिखाई दिंदा है वो नॉर्मल व्यू दे विच ही दिखाई दिंदा है, जिस विच असी प्रैजेंटेशन स्लाइड्स नू बना सकते हाँ अते एडिट कर सकते हाँ। एडिट दा भाव कुछ भी उहदे विच चेंज कर सकते हाँ। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये वो व्यू है जिस विच सानू सारियां स्लाइडां दे छोटे रूप दिखाई दिंदे हन। सारियां स्लाइडां जो तुसी तैयार कीतियां होईयां हुंदियां हन उस दे छोटे रूप थंबनेल्स, अंगूठे दे टाइप नाल जो तुहाडा नेल है उस शेप विच उस छोटे रूप विच तुसी अपनी स्लाइड नू देख सकते हो। अगला है नोट्स पेज व्यू। इस विच चुनी हुई स्लाइड उपरले कोने विच दिखाई दिंदी है अते स्लाइड बारे जानकारी असी हेठां लिख सकते हैं। स्लाइड तुहानू छोटे कॉर्नर विच दिखाई देगी अते उसकी जानकारी तुसी हेठां देख सकते हो। अगला है रीडिंग व्यू। ये व्यू स्लाइड नू विंडो विच दिखाता है। इस व्यू की वरतों प्रूफ रीडिंग वास्ते की जाती है। भाव जदों तुसी अपनी स्लाइड तैयार कर ली तो उस स्लाइड नू किस तरह नाल तुसी देखना है कि वो किस तरह लग रही है तुहाडी बनाई हुई स्लाइड, तो उसनू देखने लई तुसी रीडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। उस तो अगे है मास्टर व्यू। इस व्यू में सारियां स्लाइडां की जानकारी स्टोर हुंदी है, जिमें कि बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट अते इफेक्ट आदि। इस तो अगे है स्लाइड अते प्रैजेंटेशन विच अंतर। पावर पॉइंट नू करन तो पहला इन्हां दो विषयां नू समझना बहुत ही जरूरी है। तुसी ध्यान नाल देखिया होगा कि मैं तुहानू जो समझा रही हैं मैं तुहाडे लई हर एक प्रश्न लई एक अलग पेज तैयार किया होया है। तो इन्हां अलग अलग पेजां नू स्लाइड बोलिया जाता है। हर एक पेज एक स्लाइड हुंदा है। पावर पॉइंट विच एक पेज एक स्लाइड के रूप में पेश किया जाता है। जिमें कि तुसी स्लाइड वाली साइड देख भी रहे होवोगे जिथे पावर पॉइंट लिखा होया है वो एक पेज है, एक स्लाइड है।
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 35 mm ਫਿਲਮ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ, ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫ, ਚਾਰਟ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਸਲਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਜੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੀਮਸ, ਕਲਰਿੰਗ ਸਲਾਈਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਾਰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਪੈਨ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਨ ਟੇਬਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਚਾਰਟ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ। ਟੇਬਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੇਬਲ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। Ctrl+M ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ Ctrl+M ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਹਨ? 5 ਵਿਊ। ਸਲਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ? ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ 5 ਸਲਾਈਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਹਰ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਲਿੱਪ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।